स्वागत पंजाबन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं मेघा प्रोग्राम आरोग जीवन दे विच स्वागत करदी हां। एक चंगी सेहत परमात्मा दा दिता होया वरदान है। जे साडी सेहत चंगी है तो सानू सारा कुछ चंगा लगता है, हर चीज़ सानू चंगी लगती है। किते जाने असी इंजॉय भी करते हैं, पर जे साडी सेहत ठीक नहीं है तो वड्डे तो वड्डा कोई त्यौहार होवे या कोई ब्याह शादी होवे, कोई खुशी का माहौल होवे, सानू वो भी चंगा नहीं लगता। तो पंजाबन टीवी की हमेशा ही कोशिश होंदी है कि साडे दर्शक हमेशा तंदुरुस्त रहन, सेहतमंद रहन। इसलिए खास तौर पर प्रोग्राम आरोग जीवन तुहाडे लई लैके आने आ। ते अज दे इस खास अंक दे विच जिहड़े खास मेहमान साडे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद है, उन्हां बारे तुहानूं दसदे आ जी। अज दे साडे मेहमान ने हरमिंदर दुलोवाल जी। हरमिंदर दुलोवाल जी वैजीटेरियन बॉडी बिल्डर ने ते फिटनेस इंटरनेशनल फैडरेशन दे प्रेजिडेंट ने। पंजाबन टीवी दे स्टूडियो दे विच इन्हां दा बहुत बहुत स्वागत करदे आ। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मैं तुहाडा धन्नवाद करदा, तुसीं अज बुलाया इत्थे। पहिलां भी तुहाडे चैनल नाल जुड़े होए आ जी। अज तुहाडे चैनल दे राहीं जो फिटनेस नाल रिलेटेड गल्लां मिथ बने होए कुछ उन्हां नूं साझा करांगे जी। प्रोग्राम की शुरुआत करदे आ ते सब तो पहला तो इन्हां कोलों यही पूछना बनता है कि एक नवा जे किसी ने जिम ज्वाइन किया, जिम ज्वाइन किया है तो जिम ज्वाइन करन तो कुछ दिन बाद जिहड़े ट्रेनर्स है उन्हां वालों जिद्दां कहा जाता है कि सप्लीमेंट्स तुहाडे लई बहुत जरूरी ने। हाँ जी, हाँ ते जी। पहले तो यही जानना बनता है कि सप्लीमेंट्स है की है। देखो सप्लीमेंट जे असीं उहनूं ईजी भाषा पंजाबी च गल करिए तो साडे जो असी खाना रूटीन का खाने उहदा ही एक हिस्सा है। कह लो कि उन्होंने थोड़ा जिहा एक मॉडिफाई किया होया जल्दी पच जाए तो सानू उन्होंने बनाउण विच कोई मेहनत मुशक्कत ना करनी पवे तो उन्हां च एक्सट्रा ऑर्डनरी फ्लेवर मिला दिते जाते। जबकि जो प्रोटीन सानू साडे खाने च कार्बोहाइड्रेट विटामिन मिनरल चाहिए आ वो सप्लीमेंट च मिल जाते आ। सप्लीमेंट उन्ने नहीं जरूरी है जिन्ना सानू अपना दिनचर्या च यूज़ होने वाला घरेलू खाना है, जिस तरह की चपाती हुई, राइस, ये चीज़ां सानू जरूरी आ। पर सप्लीमेंट जिहड़ा वो स्टार्टिंग नहीं हैगी, वो एंड च आउंदा जदों तुहानू किसी चीज़ नूं लैके एक्सरसाइज नूं लैके जां तुहाडी रूटीन दी जिहड़ी एक्सरसाइज फिजिकल वर्कआउट लैके रिजल्ट नहीं आउंदे जी। मतलब सप्लीमेंट किद्दां मदद करदे ने फिर? सप्लीमेंट देखो जिद्दां असीं एक एग खाने, एग च सानू प्रोटीन मिलता 4 ਤੋਂ 6 ग्राम आइडिया एक, तो वो प्रोटीन सम टाइम सानू बॉडी उन्होंने डाइजैसट नहीं कर पाती। तो दूसरा जे डाइजैसट करती जे मिल रहा तो सानू श्योरिटी नहीं हैगी कि सानू जिहड़ा एग हैगा उहदे चों उन्ना प्रोटीन मिल रहा कि एक तो डाइजैसट नहीं होंदा, दूजा मिल नहीं रहा। तो सप्लीमेंट सानू जिहड़ी हैल्प करदे आ बाहरले जिहड़े सोर्सिस आ उन्हां नूं बनाउण च जो टाइम लगता है, जो समा लगता है, ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨੇ ਪਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਕੋਈ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਗ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਐਗ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ, ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਬਟ ਸਪਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਇੰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਆ तो साडे सीधा ब्लड च जाके साडा जिहड़ा समा आ वो बच जांदा, बॉडी नूं शरीर नूं मेहनत मुशक्कत नहीं करनी पैंदी उहनूं पचाउण विच जी जी। ਇਹਦਾ मतलब जे असी जिम ज्वाइन कर रहे हैं या कोई भी आम इंसान जिहड़ा जिम नहीं भी ज्वाइन कर रहा ते ਉਹ सप्लीमेंट्स ਲੈ ਸਕਦਾ? हाँ, तुसी जिहड़ी गल कीती कि जिहड़ा जिम नहीं जांदा वो भी सप्लीमेंट लै सकदा आ, बट शर्त की आ ਉਹਨੂੰ घट मात्रा च की ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਈਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜੈਨੂਨ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 20 ਤੋਂ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਐਗ ਤੋਂ ਲਵੇ, ਚਿਕਨ ਤੋਂ ਲਵੇ, ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਵੇ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਵੇ। ਮੇਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ 30 ਤੋਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਚਾਹੇ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ, ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਆ, ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 30 ਤੋਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਪ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਗ ਜਾਂ
ਚਿਕਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮਿਨਰਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਤਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਆਓ। ਜੀ, ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਸਮਝੀਏ? ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮਿਨਰਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਆ। 4 ਕਿਸਮਾਂ। ਆਈਸੋਲੇਟ, ਰॉ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸੀਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਆਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੇ 30 ਤੋਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸਕੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਓਮੇਗਾ 3 ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਆ। ਜ਼ਿੰਕ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾੜਾਂ ਤੇ ਨਾੜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿੰਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮਿਨਰਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਬਟ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋਡ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋੜਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ, ਕੈਰੇਟਿਨ ਦਾ। ਕੈਰੇਟਿਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਕ੍ਰੀਟਾਈਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ, ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਦਿਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਧੜਕਣ ਲਈ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਬਹਾਵ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਟਾਈਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰੀਟਾਈਨ ਖਾ ਕੇ ਹਾਰਟ ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢਦਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਧੂਆਂ ਕੱਢਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰੀਟੀਨਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਲਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਯੂਰਿਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਟਾਈਨ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਟਾਈਨ ਜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਦੇ ਕ੍ਰੀਟਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੋ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਘੱਟ ਆ, ਸਟੈਮਿਨਾ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਲੇਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕ੍ਰੀਟਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢਦੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਢਵਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇਨਟੇਕ ਕਰੋਗੇ, ਬੋਡੀ ਫੂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕਿਡਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਭਾਰ ਆਪਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਮ ਨਵਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਮ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫੋਨ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ, ਟੱਚ ਫੋਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੀਪੈਡ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਹੂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ,
ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਓਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਆ। ਉਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਨੇ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਫਾਸਟ ਮਿਲਣਾ। ਬਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡਾਈਟ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਫਿਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਰਕਆਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਵਰਕਆਊਟ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਚਾਹੀਦਾ। 24 ਘੰਟੇ 'ਚ 45 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ, 45 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਬਣਨੀ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹ ਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੂਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਲਾ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨ ਇੰਟਰਨਲ ਹੋਰ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣੇ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਕਾਰਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ, ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਸਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਡੀਓ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਘਟਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ, ਕਿਡਨੀ, ਲੀਵਰ, ਜੁਆਇੰਟ, ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਮਸਲ ਸਾਈਜ਼, ਆਪਣਾ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਾਉਣੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਈਸੈਪ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੀ ਚੈਸਟ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਾਈਟ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਆ, ਅੰਗੂਠਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਰਕਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ 45 ਮਿੰਟ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜੂਗੀ, 3 ਕਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜੂਗੀ, 1 ਘੰਟਾ ਕਰਾਂ ਘੱਟ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ? ਪਰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਮ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਮਸਲ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰ ਦੂਗਾ। ਜਿਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਖਾਣਾ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੋ, 2 ਘੰਟੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੋ, ਬੋਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਡਾਈਟ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ, ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਰਕਆਊਟ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਲ ਵੀ 8 ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਮੀਲ ਵੀ ਖਾਦੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਇਨਸਾਨ 3 ਮੀਲ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹਰਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਡਾਈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਈਕ, ਪੈਟਰੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਊਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ 100-150 ਸਪੀਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਮ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਓ, 버ਗਰ ਖਾ ਲਓ, ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਆ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Condola Travels. Book your flight tickets online. Fast and easy way to book your domestic and international flight tickets. Friendly customer support. Travel in budget and style. Condola Travels. Call 209-800-8808. Website www.condolatravels.com. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਦੁਲੋਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਡਾਈਟ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਨਟੇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਬੋਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੀਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰੀਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰੀਰ ਐਗ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਕਨ ਖਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਗ ਖਾਓਗੇ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਓਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੌਨ ਵੈਜ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਂ। ਨਹੀਂ, ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈੱਲ, ਟਿਸ਼ੂ, ਦੈਨ ਮਸਲ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟੀਨ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਆ। ਬੋਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਨ ਵੈਜ ਕਿਸੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ, ਕੋਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਕਨ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਸੋਰਸਿਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਨ ਵੈਜ ਸੋਰਸਿਸ। ਵੈਜ ਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਮੈਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਪੇਟ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕੋ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਬਾਕਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਸ 'ਚ, ਚਪਾਤੀ 'ਚ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ, ਦਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਨੀਰ ਘਰ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ weight ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ weight gain ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ weight gain ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ weight training ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਡੀਓ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਕਾਰਡੀਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਡੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਲੈਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਾਰਡੀਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ weight gain 'ਚ ਥੁਲਥਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ weight training ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲ ਬਾਈਸੈਪਸ ਤੇ, ਚੈਸਟ ਤੇ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਓਨੇ ਹੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ weight training ਵੀ ਕਰੋ, ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ weight gain ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ weight ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਗੇਨ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ weight gain ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ weight training ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਚੈਸਟ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਬਾਈਸੈਪ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਆਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਰਗੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਪੱਥਰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਗੜਾਈ ਕਰਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲ ਆ। ਵੇਟ ਗੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੋਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਕਾਰਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਮਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਈਸੈਪ ਚੈਸਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡੀਓ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਾਰਡੀਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਨਿੰਗ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਜੰਪਿੰਗ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਫੈਟ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਫੈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖੋ ਵੇਟ ਗੇਨ ਲਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੰਚ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਘਟਿਆ। ਇੰਚ ਸਾਡੇ ਘਟ ਗਏ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ 70 ਤੋਂ 75% ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ, ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਹੱਦ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਯੂਰਿਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਰਗਨ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਚ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਨੇ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਫੈਟ ਆ, ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 70 ਤੋਂ 75%, ਸਿਰਫ 20 ਤੋਂ 25% ਫੈਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਟ ਆ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਕਿਨ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ, ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਆ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਚਮੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਚਮੜੀ ਨੇ ਘਟਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਆ ਉਹਨੇ ਘਟਣ ਨੂੰ, ਫੈਟ ਨੇ ਘਟਣ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਦੇ, ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ, ਉਹ ਇੰਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਘਟਦੇ। ਸਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਚੀਜ਼। ਭਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟੂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟੂਗੀ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟਦਾ ਆ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਚ ਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਟ੍ਰੈਚ ਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਟੂੰਗਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਨੇਚਰ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਸੈਪ ਚੈਸਟ ਫੁੱਲਦੇ ਆ, ਮਸਲ ਫੁੱਲਦੇ, ਤੇ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਦਾ, ਖਿੱਚਦਾ ਆ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੇਰ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਸਲ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਕਿਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਚ ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਕਿਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਬਾਡੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੈਡਨੈਸ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਉਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਡੀ ਖੁਦ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਕਿਨ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੇਟ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਬਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿੱਚੋਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿੱਚੋਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਦਾ ਹੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਿਓਗੇ
ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਮਸਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋਗੇ, 1-1 ਘੰਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟ੍ਰੈਚ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ। ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ BCAA। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦਾ? BCAA ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੇਨ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਮ ਚੱਲਣ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਆਫਿਸ ਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ 8 ਤੋਂ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ 18 ਤੋਂ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਚਾਹੀਦੇ। BCAA ਇੱਕ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੀ ਆ। ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਮਿਰਚ, ਨਮਕ, ਹਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮਸਲ, ਸੈੱਲ, ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੀ। ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ BCA ਵਿੱਚ 3 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਉਹ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਸਾਡੇ ਮਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਕਰਨ 'ਚ, ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਐਂਡਿਊਰੈਂਸ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲਿਊਸਿਨ, ਲਿਊਸਿਨ ਤੇ ਵੋਲਿਨ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਲ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸੈੱਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਤੇ BCA ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਸੋ BCA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿਮ 'ਚ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਬੋਡੀ ਥੱਕੇ ਨਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੋਡੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ, ਐਨਰਜੀ ਫੀਲ ਕਰੇ। ਪਰ BCA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ BCA ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BCA ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੱਲਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ BCA ਸਾਨੂੰ ਐਗ ਚਿਕਨ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ BCAA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਆਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 18 ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ 3 ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ BCA ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਆਓ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ BCAA ਤੇ ਆਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ BCA ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। BCA ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੋਰਸ ਤੋਂ BCA ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਐਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਚਿਕਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਨੀਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BCA। ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ BCA, ਹਾਂ ਜੇ BCA ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ BCA ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਕਰ ਬੋਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੇਵਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ BCA ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਬਣੂਗੀ ਫਲਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ, ਜਿਮ ਪਾਰਟਨਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। 2-4% ਤੁਹਾਨੂੰ 100 'ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ 95% ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ 2-4% ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ BCA ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੋਰਸਿਸ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। BCA ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਫਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਡਿਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਯੂਰੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰੀਟੀਨਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਗੰਦਗੀ ਆ। ਗੰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੂਰਿਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਡਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਡਨੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਗੰਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਉੱਪਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨ ਆ, ਲੀਵਰ, ਕਿਡਨੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ, ਗਰੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਡਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਬਾਡੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖਾਪਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਤੋਂ 6 ਗਲਾਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਗਲਾਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਓਵਰ ਡਾਈਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ 12 ਤੋਂ 16 ਗਲਾਸ। ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜੇ 4 ਤੋਂ 6 ਗਲਾਸ ਪੀਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੋ ਸਾਡੇ এনवायरमेंट 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਰਿਨ ਜਾਣਾ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਆਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਰਿਨ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟਦਾ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 1 TV ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ। For more updates, download Punjab 1 TV app free on Roku, Tikri TV, Google Play Store, iOS. Like, follow and share our Facebook page. YouTube channel भी subscribe कर सकते हो।